محترمہ ٹینا ثانی صاحبہ، آپ کا ویلی یونیورسٹی میں استقبال ہے. ہمارے تمام سننے والوں کی جانب سے خوش آمدید. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. مجھے بھی مزہ آئے گا آپ سے. میں خیال ہے جو آپ کا موضوع ہے وہ بہت مزے کا ہے. اس لیے اچھا، ہم ابتدا اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے سامعین کے لیے آپ کے بارے میں، آپ کے کام کے بارے میں تو ویسے بھی وہ بہت واقف ہیں، لیکن آپ ہمیں اپنے بچپن کے بارے میں، اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے. چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں. پیدائش میری ڈھاکہ کی ہے، لیکن تقریباً کوئی 2-3 سال کی عمر میں فیملی موو بیک ٹو کراچی. پھر فیو ایئرز فیملی موو بیک. میرے ابا کے کام کی وجہ سے ہم پھر افغانستان چلے گئے. lived in کابل for a few years. واپس جب میں آئی ہوں تو لیٹ 70s میں، تو یہاں ذرا سا کچھ پولیٹیکلی ماحول جو تھا وہ تھوڑا سا بڑا سرد بھی تھا. اور مجھے یاد ہے کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹی ساری خاصی دفعہ اور خاصی دن بند رہتی تھی. اور اس ایک موقع میں صرف ایک فرسٹریشن میں I decided کہ I'll go and look for something to do، کیونکہ وہ میں تو بور ہو جاتی تھی گھر میں بیٹھی. اور اس تھوڑے سے عرصے میں I joined an ad agency، جس سے کہ ایک عجیب سا جو کہ بالکل بھی کنیکٹڈ نہیں تھا کسی بھی میری ایجوکیشن سے یا کسی سے بھی، وہ مجھے موقع ملا in a commercial in a jingle because I always loved music. لیکن ٹرینڈ آواز نہیں تھی. ظاہری ہے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے کوئی مجھے 10 ڈریسز بھی دیتا تو میں شاید یہ نہ کہتی کہ میں سنگر بنوں گی بڑے ہو کے. یہ صرف ایک ہابی کی طرح ایک سفر شروع ہوا. وہ جنگل گایا. وہ جنگل گانے میں کوئی اتنا 2-4 گھنٹے لگ گئے 2 لائنیں گانے کے لیے کہ مجھے خاصی کوسٹ بھی ہوئی. لیکن وہ سارا پروسیس اتنا انٹرسٹنگ تھا، اور سوچے کہ جیسے کہ ایک ایکسپیرئنس تھا میرے لیے کہ اچھا یہ تو بڑا مزیدار کام ہو سکتا ہے اس کو اگر سیکھا جائے. وہاں سے میرا آغاز ہوا میوزک سیکھنے کے لیے، کیونکہ میرے لیے یہاں پہ اس زمانے میں بھی وہ بڑی لکی کہ بہت سارے اچھے اساتذہ موجود تھے. اور والد صاحب جو میرے تھے کلاسیکل میوزک کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا. تو وہ کچھ گھر میں صرف کلاسیکل میوزک سننے کا تو انہیں کی وجہ سے کان میں آوازیں پڑتی رہی. ویسے کچھ خود کو اتنا زیادہ اس وقت تک بھی انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ ظاہر بڑے سنتے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی تو ہم بور ہو جاتے تھے. لیکن والد صاحب نے کہا کہ بھائی تم نے سیکھنا ہے تو پھر تم کیا کلاسیکل سیکھو. تو میں کہا کہ ٹھیک ہے. استاد صاحب جو ہے وہ استاد نظام الدین خان صاحب دہلی گھرانے سے تھے، تو ان سے پھر تعلیم میری شروع ہوئی. تو پہلی دفعہ میں نے پوری ایک دنیا میرے آگے سمجھے آپ کی کھلی کہ یہ کلاسیکل کا سارا سسٹم کیا ہے. کیونکہ اتنی ینگ تو نہیں تھی تو کافی چیزیں آپ کوشچن کرنا شروع کرتے ہیں. تو میرے سوالات ماسٹر صاحب سے جو ہوتے تھے وہ ذرا مختلف قسم کے ہوتے تھے. مجھے اگر کوئی ایسی بات بتاتے تھے کہ بھائی یہ راگ جو ہے اس میں ہم یا یہ رات میں گایا جاتا ہے یا یہ دن میں گائے جاتے ہیں، تو میرے سوالات کیوریوسٹی والے زیادہ ہوتے تھے یا یہ اسکیل کیوں مختلف ہیں. I think my learning process became better at that age کیونکہ ہر چیز میں نے صرف سن کے ان سے ایکسپٹ نہیں کی، بلکہ اس سے کچھ تھوڑا سا ریزن آؤٹ کرتی تھی، کچھ لاجکلی سمجھتی تھی. صاحب کی وجہ سے مجھے بہت مزہ آیا کہ انہوں نے مجھے بڑا اس طرف اچھی طرح سے سمجھایا. اچھے استاد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو انگیج کر لیتا ہے، اور ماسٹر صاحب نے مجھے واقعی میں بڑا انگیج کیا اور تو اتنا مجھے اس میں مزہ آنے لگا. وہ سلسلہ شروع ہو گیا. ماسٹر صاحب ہفتے میں 3 دفعہ آتے تھے. لیکن ابھی بھی کوئی بھی ذہن میں کہیں بھی
किसी तौर पे ये नहीं था कि मैंने कोई पब्लिकली गाना है या मैंने टेलीविजन पे गाना, मुझे अपने प्रोसेस से बड़ा मजा आ रहा था। वो एक हॉबी थी, वो मजे से हम करते थे। लेकिन बाय चांस समबडी हर्ड मी, जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा कि यही होता है, हर सिंगर आपके लिए कहेगा कि मुझे किसी ने सुना, कोई प्रोड्यूसर थे टेलीविजन के, उनसे उन्होंने मेंशन किया कि भाई आप इनको सुने। वो प्रोड्यूसर जो थे कि somebody we knew, ही came over के भी मैंने सुना तुम सीख रही हो, तुम क्या कर रही हो, सुनाओ मुझे अपना काम, क्योंकि मैं एक नया टेलीविजन पे प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि अगर तुम कर सकोगे। तो मुझे खासी हंसी भी आई, बट एट दैट यंग एज आप हर चीज चाहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंसेस जिंदगी में हो। तो मैंने उनको सुनाया, तो उनको एक मेरा गाना बड़ा पसंद आया, तो मुझे मास्टर सिखा रहे थे। वो पंजाबी में एक गीत था, अखर छमछम बचिया, और वो राग सिंधी भैरवी में था। उन्होंने मुझे वो मुझे सिखा रहे थे, मतलब प्योर क्लासिकल भी, और फिर ये भी कुछ मजेदार सी कुछ चीजें वो सिखाते थे। तो फिर इशरत अंसारी जो उस प्रोग्राम के पीटीवी के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो तुम ये गा देना। और यही मैंने किया, और वो लाइव परफॉर्मेंस थी, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग थी। वो उस जमाने में तो लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, और वो मैंने बड़े आराम से जाके गा दिया। लाइव म्यूजिशियंस थे, और कोई, मैं अब भी वो रिकॉर्डिंग देखती हूँ, मैं हैरान होती हूँ कि हाउ कॉन्फिडेंट आई वॉज। मेरे लिए जो सबसे बड़ा शायद हिला देने वाला वक्त था, वो ये था कि जब सडनली आई शॉक टू फेम। उस गाने ने मुझे वहां लाके खड़ा कर दिया कि जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी, और हर एकदम से तांता बन गया लोगों का कि रिकॉर्डिंग्स करें। और उन्होंने कभी मेरा नाम ही नहीं सुना था, नाम भी अजीब था, टीना सानी, उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि ये कहता था ये हिंदू है, ये कहता था कि ये, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ क्रिश्चियन है, लोगों को समझ भी नहीं आता था कि ये है कौन, आज तक कभी देखा नहीं, और आराम से ये एक क्लासिकल गाना गा के चली गई। उस प्रोग्राम के बाद मुझे उसको तो रिकॉर्ड करते थे तो नर्वसनेस तो हुई उसके बाद, क्योंकि जब लोगों ने कहा, प्रोड्यूसर और आए, उन्होंने कहा कि आप और रिकॉर्डिंग करें, और बहुत मुझे एक हमेशा होता है कि कुछ जरा पॉपुलर हो जाता है तो हर कोई चाहता है अपने प्रोग्राम में। वहां पे शायद मेरी थोड़ी सी मेंटल मैच्योरिटी में काम किया, और मुझे पता था कि मुझे इतना गाना तो नहीं आता। वो अगर मैंने एक गाना गा दिया है तो वो सिर्फ इसलिए गाया, अच्छा गा लिया था कि मैंने इसमें मास्टर साहब रोज ही गवाते थे वो मुझे। लेकिन मुझे पता था कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं कोई नई और लोगों की कॉम्पोजिशन जो है वो गा पाऊंगी कि नहीं, और ना मेरा कोई ऐसी ट्रेनिंग थी, ना वो रुझान था या मिजाज था। तो मैंने बहुत धीरज से और बहुत आराम से अपना नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो दिया, कि जिसको कि मैं उनको कहती थी कि जी मुझे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है गाने में, तो आप मुझे पहले कॉम्पोजिशन बताएं, फिर मैं दो हफ्ता मुझे लगेंगे उसको याद करने में, फिर मैं गाऊंगी। बिकॉज नेवर इवन लुकिंग टू बिकम अ सिंगर या कोई स्टारडम की तरफ मुझे नजर नहीं थी। मुझे एक चीज की खुशी है कि मैंने जो भी गाया, जितना भी गाया, बुरा गाया या अच्छा गाया, इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ मैं। मेरी राय भी कुछ इसी तरह से आपके बारे में है, जैसे आपने बताया कि आपको सवाल करने की आदत थी, और मेरा ये ख्याल है कि आपने उस्तादों से सीखा, मगर इनफरादियत आपके काम में बिल्कुल अलग नजर आती है। आपका एक मखसूस अंदाज है जो पहचाना जाता है अलग से, तो शायद उसमें ये सवाल करने की आदत भी शामिल होगी, और ये कि फिर ये कि आप शोहरत के लिए नहीं बल्कि सही मानों में उसे एंजॉय करके गा रही थी, जिसे कहना चाहिए।